Dr. B.R. Ambedkar's speech in the Constituent Assembly on 25th November 1949. As to the compliments that have been showered upon me, both by the members of the Assembly as well as by my colleagues of the drafting committee, I feel so overwhelmed that I cannot find adequate words to express fully my gratitude to them. I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to safeguard the interest of the scheduled caste. I had not the remotest idea that I would be called responsible functions. I was therefore greatly surprised when the Assembly elected me to the drafting committee. 1949 నవంబర్ 25న రాజ్యాంగ పరిషత్ సభలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి ప్రసంగం. రాజ్యాంగ పరిషత్ సభ్యులతో పాటు ముసాయిదా కమిటీలోని నా సహచరులు కూడా నన్ను పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. వారికి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడానికి తగిన పదాలు దొరకడం లేదు. నేను షెడ్యూల్డ్ కులాల ప్రయోజనాలను కాపాడాలనే గొప్ప ఆకాంక్షతో రాజ్యాంగ పరిషత్తులోకి వచ్చాను. నన్ను ఈ బాధ్యతాయుతమైన విధులు నిర్వహించమని పిలుస్తారనే ఆలోచన కూడా నాకు లేదు. అందువల్ల ఈ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీకి నన్ను అధ్యక్షునిగా ఎన్నుకున్నప్పుడు నాకు చాలా ఆశ్చర్యం కలిగింది. I was more than surprised when the drafting committee elected me to be its chairman. There were in the drafting committee men bigger, better and more competent than myself, such as my friend Sri Alladi Krishnaswamy Iyer. I am grateful to the Constituent Assembly and the drafting committee for reposing in me so much trust and confidence, and to have chosen me as their instrument and given me this opportunity of serving the country. ముసాయిదా కమిటీకి నన్ను చైర్మన్గా ఎన్నుకున్నప్పుడు నేను మరింత ఆశ్చర్యపోయాను. డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో నా మిత్రుడు సర్ అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్ వంటి నాకంటే గొప్పవారు సమర్థులు ఉన్నారు. నాపై ఇంత నమ్మకం మరియు విశ్వాసం ఉంచి నన్ను ఒక సాధనంగా ఎంపిక చేసి దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం కల్పించినందుకు రాజ్యాంగ సభకు మరియు ముసాయిదా కమిటీకి నా కృతజ్ఞతలు. The credit that is given to me does not really belong to me. It belongs partly to Sir B.N. Roy, the constitutional advisor to the Constituent Assembly, who prepared a rough draft of the Constitution for the consideration of the drafting committee. A part of the credit must go to the members of the drafting committee who I have said, has sat for 141 days and without whose ingenuity of devise new formula and capacity to tolerate and to accommodate different points of view, the task of framing the Constitution could not have come to so successful. నాకు ఇచ్చిన ఈ ఘనత నిజంగా నాది కాదు. ఈ ఘనత ముసాయిదా కమిటీ పరిశీలన కోసం రాజ్యాంగం యొక్క స్థూలమైన ముసాయిదాను తయారు చేసిన రాజ్యాంగ పరిషత్ సలహాదారు సర్ బిఎన్ రాయ్కి కూడా చెందుతుంది.
141 రోజుల పాటు కూర్చొని నిర్విరామంగా శ్రమించి ఈ రాజ్యాంగ ముసాయిదాను తయారు చేసిన ముసాయిదా కమిటీ సభ్యులకు కూడా ఈ ఘనత తప్పక చెందాలి. ఎందుకంటే వీరు లేకుండా రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించే పని ఇంత త్వరగా విజయవంతం కాలేదు. మచ్ గ్రేటర్ షేర్ ఆఫ్ ద క్రెడిట్ మస్ట్ గో టు Mr. S.N. Mukherjee, the chief draftsman of the Constitution. His ability to put the most intricate proposals in the simplest and clearest legal form can rarely be equaled, nor his capacity for hard work. He has been as acquisition to the Assembly. Without his help, this Assembly would have taken many more years to finalize the Constitution. I must not omit to mention the members of the staff working under Mr. Mukherjee, for I know how hard they have worked and how long they have toiled, sometimes even beyond midnight. I want to thank them all for their effort and their cooperation. ఈ ఘనతలో ఎక్కువ భాగం రాజ్యాంగం యొక్క ముఖ్య ముసాయిదా రచయిత శ్రీ ఎస్ఎన్ ముఖర్జీకి చేరాలి. అత్యంత క్లిష్టమైన ప్రతిపాదనలను సరళమైన మరియు స్పష్టమైన చట్టపరమైన రూపంలో ఉంచే అతని సామర్థ్యం లేదా కష్టపడి పనిచేసే మనస్తత్వం అరుదుగా ఉంటుంది. ఆయన సహాయం లేకుండా ఈ సభ రాజ్యాంగాన్ని ఖరారు చేయడానికి చాలా సంవత్సరాలు పట్టేది. మిస్టర్ ముఖర్జీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సిబ్బంది సభ్యుల గురించి కూడా ప్రస్తావించకుండా ఉండలేను. ఎందుకంటే వాళ్ళు రాత్రింబవళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఎంతో కష్టానికి ఓర్చి ఈ పని చేశారో నాకు తెలుసు. వారి కృషికి మరియు సహకారానికి నేను వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. కమింగ్ టు ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ, it was elected by the Constituent Assembly on 29th August 1947. It held its first meeting on 30th August. Since August 30th, it sat for 141 days, during which it was engaged in the preparation of the draft constitution. The draft constitution, as prepared by the constitutional advisor as a text for the draft committee to work upon, consisted of 243 articles and 13 schedules. The first draft constitution has prepared by the drafting committee to the Constituent Assembly contained 315 articles and 8 schedules. ఆగస్ట్ 29, 1947 రోజు రాజ్యాంగ పరిషత్ ఈ ముసాయిదా కమిటీని నియమించింది. ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు ఆగస్టు 30, 1947 రోజు మొదటి సమావేశాన్ని నిర్వహించుకొని ఆ తర్వాత 141 రోజుల పాటు ముసాయిదా కమిటీ కూర్చొని ఈ రాజ్యాంగ ముసాయిదాను తయారు చేసింది. ఈ ముసాయిదా కమిటీ పనిచేయడానికి రాజ్యాంగ సలహాదారు అయినటువంటి ఎంఎన్ రాయ్ గారు రూపొందించిన సంక్షిప్త రాజ్యాంగాన్ని పాఠ్యపుస్తకంగా తీసుకొన్నది. అందులో 243 ఆర్టికల్స్ మరియు 13 షెడ్యూల్స్ కలిగి ఉన్నది. ముసాయిదా కమిటీ రూపొందించిన మొదటి ముసాయిదా రాజ్యాంగంలో 315 ఆర్టికళ్ళు మరి 8 షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. At the end of the consideration stage, the number of articles in the draft constitution, its final form contains 395 articles and 8 schedules. The total number of amendments to the draft constitution table was approximately 7,635. Out of them,
The total number of amendments actually moved in the House was 2,473. పరిశీలన దశ ముగింపులో ముసాయిదా రాజ్యాంగంలోని తుది రూపంలో 395 ఆర్టికల్స్ మరియు 8 షెడ్యూల్స్ను కలిగి ఉంది. సభ్యుల నుండి 7,635 సవరణలు సూచించబడగా వాటిలో 2,473 సవరణలు దీనికి చేయబడ్డాయి. Let us note the time that consumed by constraint assembly in other countries appointed for framing their constitutions to take a few illustrations. The American Convention met on May 25, 1787 and completed its work on September 17, 1787. That is within 4 months of time. The Constitutional Convention of Canada met on the 10th October 1864 and the Constitution was passed into law in March 1867, involving a period of 2 years and 5 months. The Australian Constitutional Convention assembled in March 1891 and the Constitution became law on the 9th July 1900, consuming a period of 9 years. The South Africa Convention met in October 1908 and the Constitution became law on the 20th September 1909, involving 1 year of labor. వివిధ దేశాలలో వారి రాజ్యాంగ రూపకల్పనలో పట్టిన సమయాన్ని పరిశీలిస్తే అమెరికా రాజ్యాంగం మే 25, 1787 నుంచి సెప్టెంబర్ 17, 1787 దాదాపు 4 నెలల కాలంలోనే అమెరికా రాజ్యాంగం రాయబడింది. కెనడా రాజ్యాంగం 10 అక్టోబర్ 1864 నుండి మార్చి 1867 వరకు దాదాపు 2 సంవత్సరాల 5 నెలల వ్యవధి కెనడా రాజ్యాంగం రాయడానికి పట్టింది. ఆస్ట్రేలియన్ రాజ్యాంగం మార్చి 1891 నుండి 9 జూలై 1900 వరకు కొనసాగింది. దాదాపు 9 సంవత్సరాల సుదీర్ఘమైన కాల వ్యవధి తీసుకుంది. దక్షిణాఫ్రికా రాజ్యాంగం అక్టోబర్ 1908 నుండి మొదలయ్యి 20 సెప్టెంబర్ 1990 వరకు కొనసాగింది. దాదాపు 1 సంవత్సరం కాల వ్యవధిలో ఇది పూర్తి చేయబడ్డది. It is true that we have taken more time than what the American and South African Convention did, but we have not taken more time than the Canadian Convention and much less than the Australian Convention. అమెరికా మరియు దక్షిణాఫ్రికా దేశాల రాజ్యాంగ రచనకు తీసుకున్న కాలం కంటే మనం ఎక్కువ సమయం తీసుకున్నామన్నది నిజం. కానీ మేము కెనడా కంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకోలేదు. ఆస్ట్రేలియా రాజ్యాంగం కంటే చాలా తక్కువ సమయంలోనే దీన్ని పూర్తి చేశాం. I feel, however good a constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it happen to be a bad lot. However bad a constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it up happen to be a good lot. రాజ్యాంగం ఎంత మంచిదైనా అది అమలు పరిచేవారు చెడ్డవారైతే చెడ్డ ఫలితాలనే ఇస్తుంది. రాజ్యాంగం ఎంత చెడ్డదైనా అది అమలు పరిచేవారు మంచివారైతే అది మంచి ఫలితాలనే ఇస్తుంది. The condemnation of the Constitution largely comes from 2 quarters, the Communist Party and the Socialist Party.
Why do they condemn the Constitution? Is it because it is really a bad Constitution? I venture to say no. The Communist Party want a constitution based upon the principle of the dictatorship of the proletarian. They condemned the constitution because it is based upon parliamentary democracy. The socialists want two things. The first thing they want is that if they come in power, the constitution must give them the freedom to nationalize or socialize all private property without payment of compensation. కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మరియు సోషలిస్ట్ పార్టీ అనే రెండు వర్గాల నుండి రాజ్యాంగాన్ని ఖండించడం ఎక్కువగా వస్తుంది. వారు రాజ్యాంగాన్ని ఎందుకు ఖండిస్తున్నారు? ఇది నిజంగా చెడ్డ రాజ్యాంగం కాబట్టేనా? నేను నో చెప్పే సాహసం చేస్తున్నాను. కమ్యూనిస్టు పార్టీ శ్రామిక వర్గ నియంతృత్వ సూత్రంపై ఆధారపడిన రాజ్యాంగాన్ని కోరుకుంటుంది. రాజ్యాంగం పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యంపై ఆధారపడినందున వారు దాన్ని ఖండిస్తున్నారు. సోషలిస్టులకు రెండు విషయాలు కావాలి. వారు కోరుకునే మొదటి విషయం ఏమిటంటే, వారు అధికారంలోకి వస్తే పరిహారం చెల్లించకుండా అన్ని ప్రైవేటు ఆస్తులను జాతీయం చేయడానికి లేదా సామాజీకరించడానికి రాజ్యాంగం వారికి స్వేచ్ఛ ఇవ్వాలి. ద బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఫెడరలిజం ఈజ్ దట్ the legislative and executive authority is partitioned between the center and the states, not by any law to be made by the center, but by the Constitution itself. This is what Constitution does. The states under our Constitution are in no way dependent upon the center for their legislative or executive authority. The center and the states are co-equal in this matter. It is difficult to see how such a constitution can be called centralism. ఫెడరలిజం యొక్క ప్రాథమిక సూత్రం ఏమిటంటే, శాసన మరియు కార్యనిర్వహణ అధికారం కేంద్రం మరియు రాష్ట్రాల మధ్య విభజించబడింది. కేంద్రం చేసే ఏ చట్టం ద్వారా కాదు, రాజ్యాంగం ద్వారానే అది నిర్వచించబడింది. మన రాజ్యాంగంలోని రాష్ట్రాలు వాటి శాసన లేదా కార్యనిర్వాహక అధికారం కోసం కేంద్రంపై ఏమాత్రం ఆధారపడవు. ఈ విషయంలో కేంద్రం, రాష్ట్రాలు రెండూ సమానమే. అటువంటి రాజ్యాంగాన్ని కేంద్రీకరణ రాజ్యాంగం అని ఎలా పిలుస్తారు? On the January 1950, India will be an independent country. What would happen to his independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lose it a second time? It is this thought which makes me most anxious for the future. What disturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of our own people. జనవరి 1950 నాటికి భారతదేశం సర్వ స్వతంత్ర గణతంత్ర దేశంగా ఆవిర్భవిస్తుంది. దాని స్వాతంత్రం ఏమవుతుంది? ఆమె తన స్వాతంత్రాన్ని కాపాడుకుంటుందా లేదా మళ్ళీ కోల్పోతుందా? ఇది నా మనసులో వచ్చే మొదటి ఆలోచన. భారతదేశం ఎప్పుడూ స్వాతంత్ర దేశం కాదని కాదు. విషయం ఏమిటంటే, ఆమె ఒకప్పుడు తనకున్న స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోయింది. ఆమె దానిని రెండవసారి కోల్పోతుందా? ఈ ఆలోచనే నాకు భవిష్యత్తు గురించి చాలా ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇంతకుముందు భారతదేశం తన సొంత ప్రజల మోసం మరియు ద్రోహం వలన మాత్రమే దాని స్వాతంత్ర్యాన్ని కోల్పోయింది.
In the invasion of Sindh by Muhammad bin Qasim, the military commander of King accepted bribes from the agents of Muhammad bin Qasim and refused to fight on the side of the king. It was Jayachand who invited Muhammad Ghori to invade India and fight against Prithviraj and promised him the help of himself and the Solanki kings. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha kings and the Rajput kings were fighting the battle on the side of Mughal emperors. When the British were trying to destroy the Sikh rulers Gulab Singh, their principal commander sat silent and did not help to save the Sikh kingdom. In 1857, when a large part of India declared war of independence against the British, the Sikhs stood and watched the event as silent spectators. Muhammad bin Qasim సింధు రాజ్యంపై దాడి చేసినప్పుడు సింధు రాజు యొక్క సైనిక కమాండర్లు మహమ్మద్ బిన్ కాసిం యొక్క ఏజెంట్ల నుండి లంచాలను స్వీకరించి రాజు పక్షాన పోరాడడానికి నిరాకరించారు. మహమ్మద్ ఘోరీని భారతదేశంపై దండెత్తమని మరియు పృథ్వీరాజ్తో పోరాడమని ఆహ్వానించిన జయచంద్ అతనికి మరియు సోలంకి రాజుల సహాయాన్ని వాగ్దానం చేశాడు. శివాజీ మహారాజ్ హిందువుల విముక్తి కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు ఇతర మరాఠా రాజులు మరియు రాజపుత్ర రాజులు మొఘల్ చక్రవర్తుల పక్షాన యుద్ధం చేశారు. బ్రిటిష్ వారు సిక్కు పాలకులు గులాబ్ సింగ్ను నాశనం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వారి ప్రధాన కమాండర్ మౌనంగా కూర్చున్నాడు మరియు సిక్కు రాజ్యాన్ని రక్షించడంలో సహాయం చేయలేదు. 1857లో బ్రిటిష్ వారికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశం యొక్క అధిక భాగం స్వాతంత్ర యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు సిక్కులు మౌనంగా వీక్షించి నిలబడి ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించారు, కానీ ఏమాత్రం అందులో పాల్గొనలేదు. విల్ హిస్టరీ రిపీట్ ఇట్సెల్ఫ్? ఇట్ ఈస్ దిస్ థాట్ విచ్ ఫీల్స్ మీ విత్ యాంగ్జైటీ. This anxiety depends by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of caste and creed, we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. చరిత్ర పునరావృతం అవుతుందా? ఈ ఆలోచనే నాకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. మన పాత శత్రువులు అయినటువంటి కుల మతాలతో పాటు ఈరోజు అనేక భిన్న అభిప్రాయాలు కలిగినటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థలు, రాజకీయ పార్టీలు రాబోతున్నాయి. ఇది నాకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది అంటారు. విల్ ఇండియన్స్ ప్లేస్ ద కంట్రీ అబౌవ్ దేర్ క్రీడ్ ఆర్ విల్ దే ప్లేస్ ద క్రీడ్ అబౌవ్ ద కంట్రీ? I do not know, but this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventually we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. భారతీయులు తమ స్వార్థాన్ని, ప్రలోభాన్ని కంటే దేశాన్ని ఉన్నతంగా ఉంచుతారా, లేక స్వార్థ ప్రలోభాలనే దేశం పైన ఉంచుతారా? నాకు తెలియదు, కానీ పార్టీలు దేశానికి అతీతంగా స్వార్థ ప్రయోజనాలను ఉంచితే మన స్వాతంత్ర్యం రెండోసారి ప్రమాదంలో పడుతుంది మరియు బహుశా శాశ్వతంగా కోల్పోతుంది. ఈ సంఘటనకు వ్యతిరేకంగా మనమందరం దృఢ నిశ్చయంతో పోరాడాలి. మన చివరి రక్తపు బొట్టు ఉన్నంత వరకు స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడుకోవాలి.
on 26th January 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have government of the people, by the people and for the people. The same proof comes to my mind that would happen to our democratic constitution. Will she be able to maintain it or will she lose it again? This is the second thought that comes to my mind and makes me anxious. జనవరి 26 1950న భారతదేశం ప్రజాస్వామ్య దేశంగా మారుతుంది. ఆ రోజు నుండి భారతదేశంలో ప్రజల చేత, ప్రజల వలన, ప్రజల కోసం ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది. భారతదేశం దానిని కాపాడుకోగలదా లేక దానిని మళ్ళీ కోల్పోతుందా? ఇది నా మనసులోకి వచ్చే రెండవ ఆలోచన మరియు నన్ను ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది. If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, what must we do? The first thing in my judgment we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the methods of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the grammar of anarchy, and the sooner they are abandoned, the better for us. మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కేవలం రూపంలోనే కాకుండా వాస్తవానికి కూడా కొనసాగించాలనుకుంటే మనం ఏం చేయాలి? నా తీర్పులో, నా దృష్టిలో మనం చేయవలసిన మొదటి విషయం ఏమిటంటే మన సామాజిక మరియు ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి రాజ్యాంగ పద్ధతులను గట్టిగా నమ్ముకోవాలి. దాని అర్థం ఏమిటంటే మనం విప్లవం యొక్క రక్తపాత పద్ధతులను వదిలివేయాలి. అంటే శాసనోల్లంఘన, సహాయ నిరాకరణ మరియు సత్యాగ్రహ పద్ధతులను మనం వదిలిపెట్టాలి. ఆర్థిక మరియు సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి రాజ్యాంగ పద్ధతులకు మార్గం లేనప్పుడు రాజ్యాంగ విరుద్ధ పద్ధతులకు సమర్థించవచ్చు. కానీ రాజ్యాంగ పద్ధతులు తెరచి ఉన్నప్పుడు అవి ఈ రాజ్యాంగ విరుద్ధ పద్ధతులను సమర్థించలేవు. ఈ పద్ధతులు అరాచకత్వానికి వ్యాకరణం లాంటివి తప్ప మరేమీ కాదు. మరియు ఎంత త్వరగా వాటిని వదిలివేస్తే ప్రజాస్వామ్యానికి అంత మంచిది. ఫర్ ఇన్ ఇండియా, భక్తి ఆర్ వాట్ మే బి కాల్డ్ ద పాత్ ఆఫ్ డివోషన్ ఆర్ హీరో వర్షిప్ ప్లేస్ ఎ పార్ట్ ఇన్ ఇట్స్ పాలిటిక్స్ unequaled in magnitude, but the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of soul, but in politics, bhakti or hero worship is a sure road to degradation, and it eventually leads to dictatorship. భారతదేశంలో భక్తి లేదా భక్తి మార్గం లేదా వ్యక్తి ఆరాధన అని పిలువబడేది ప్రపంచంలోని మరే ఇతర దేశ రాజకీయాలలో మనకు కనిపించదు. మతంలో భక్తి అనేది ఆత్మ యొక్క మోక్షానికి మార్గం కావచ్చునేమో, కానీ అది రాజకీయాలలో భక్తి లేదా వ్యక్తి ఆరాధన అనేది ప్రజాస్వామ్యానికి అధోగతికి దారితీస్తుంది. అంతేకాదు, అది నియంతృత్వానికి మార్గం వేస్తుంది. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of its social democracy. What does social democracy mean? It means
a way of life which recognize this liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality, and fraternity are not to be treated as separate itself in Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to diverse one from the other is to defeat the very purpose of democracy. మన రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని సామాజిక ప్రజాస్వామ్యంగా కూడా మార్చుకోవాలి. రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం దాని సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం యొక్క పునాదిపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది. సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మరియు సౌభ్రాతృత్వాన్ని జీవన సూత్రాలుగా గుర్తించే జీవన విధానం. ఈ స్వేచ్ఛ, సమానత్వం మరియు సౌభ్రాతృత్వం జీవన సూత్రాలు ఈ మూడింటిని ఒకదానిగానే భావించాలి తప్ప వాటిని విడదీసి చూడకూడదు. ఈ మూడింటిలో ఏ ఒక్కదానికి భంగం వాటిల్లినా అది ప్రజాస్వామ్యానికి ప్రమాదమే అవుతుంది. ఇండిపెండెన్స్ ఈజ్ నో డౌట్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ జాయ్, బట్ లెట్ us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. స్వాతంత్ర్యం సంతోషించదగ్గ విషయం అనడంలో సందేహం లేదు. అయితే ఈ స్వాతంత్ర్యం మనపై గొప్ప బాధ్యతలను మోపిందని మనం మర్చిపోకూడదు. స్వాతంత్ర్యం ద్వారా మనం ఏదైనా తప్పు జరిగితే స్వాతంత్ర్యం రాకముందు బ్రిటిష్ వారిని నిందించేవారం. ఇప్పుడు ఆ అవకాశాన్ని మనం కోల్పోయాం. ఇక్కడ విషయాలు తప్పుగా జరిగితే దానికి బాధ్యత మనమే వహించాలి. దాన్ని ఎవరిపైన మనం మోపలేము, ఇతరులను నిందించలేము. If we wish to preserve the Constitution in which we have sought to enshrine the principle of government of the people, for the people, and by the people, let us resolve not to be greedy in the recognition of the evils that lie across our path and which induce people to prefer government for the people to government by the people, not to be weak in our initiative to remove them. That is the only way to serve the country. ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకునే బాధ్యత మన అందరిది. ప్రజాస్వామ్యానికి విఘాతం కలిగించే ఏ విషయాన్నైనా ప్రతిఘటించాలి. ప్రజాస్వామ్యానికి అడ్డు వచ్చే ప్రతి అవరోధాలను తొలగించుకుంటూ ప్రజాస్వామ్య విలువలను పరిరక్షించుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడమే నిజమైన దేశ సేవ అవుతుంది. ఇది డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగ పరిషత్తులో నవంబర్ 25, 1949 సంవత్సరంలో రాజ్యాంగ పరిషత్తులో చేసిన ప్రసంగంలోని కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు.